اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو یہ حکم دیا تھا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ پیو، حرام سے بچو، اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ پاکیزہ رزق کیا ہے؟ حلال رزق کون سا ہے؟ تو یہ ہمیں قرآن نے بتایا پاکیزہ رزق کیا ہے۔ کسی سے چھینا نہ گیا ہو، چوری نہ کیا گیا ہو، محنت کیا گیا ہو، مزدوری کر کے حاصل کیا گیا ہو، کاشتکاری کھیتی کر کے اسے حاصل کیا گیا ہو، یہ پاکیزہ ہے، حلال ہے۔ ناجائز چھینا گیا ہو، حرام ہو، کسی کے حق مار کر کے لیا گیا ہو، بے ایمانی شیطانی کر کے کمایا گیا ہو، جھوٹ بول کر کے کمایا گیا ہو، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، فضول خرچی مت کرو۔ رزق حلال اختیار کرنا بھی عبادت ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا عبادت ہے، اسی طریقے سے پاکیزہ رزق کو کمانا بھی عبادت ہے، حلال۔ اگر اسلام کی تاریخ آپ دیکھیں تو بڑے بڑے صحابہ کرام یا تو تجارت کرتے تھے یا کاشتکاری کرتے تھے، کھیتی کرتے تھے۔ ائمہ اعظام کو دیکھیں، ایک وقت کے امام تھے اور ان کے کاروبار بھی تھا۔ بزرگان دین کو دیکھیں، بہت بڑے بزرگ بھی ہوا کرتے تھے، ان کا کچھ اپنا مشغلہ بھی ہوتا تھا۔ رزق حلال کے حصول کے لیے کام کرنا نہ تو صحابیت کے خلاف ہے، نہ بزرگی کے خلاف ہے، نہ امامت کے خلاف ہے، نہ تقوی طہارت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس کی تعلیم دی ہے، رزق حلال کی رہنمائی کی ہے، حرام رزق سے بچایا ہے، بچنے کی تاکید کی ہے، تلقین کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جگہ جگہ اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے، رزق حرام سے بچنے کی تاکید کیا ہے، رزق حرام کے برے اثرات کو کھلا بیان کیا ہے، رزق حلال کے فائدہ اور ثمرات کو بھی بیان کیا ہے، حرام رزق کے جو مضرات ہے، نقصانات ہے، اس کو بھی بیان کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول کے امام بھی تھے اور ایک بہترین تاجر بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول کے امام بھی تھے، بہترین تاجر بھی تھے۔ حضرت عثمان، حضرت علی، دیگر صحابہ کرام کی یہی حالت تھی۔
حضرت امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام احمد ابن حنبل، یہ وقت کے امام بھی تھے اور ساتھ ساتھ بہترین تاجر بھی تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری کرنے کو بھی بتا دیا امت کو، مزدوری بھی کیا کرو، مزدوری کر سکتے ہو۔ ایک مزدور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملایا، ہاتھ بہت سخت تھا، کھردرا ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملائے تو کہا کہ ہاتھ کو پکڑ لیا، پکڑ کے دیکھیں، کہا یہ تمہارے ہاتھ پہ ایسے کیوں ہو گیا، یہ کڑک کیوں ہو گیا، کھردرا کیوں ہو گیا؟ وہ صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں گھوڑوں میں نال لگاتا ہوں، کام بہت سخت ہے وہ، تو اس کی وجہ سے میرا ہاتھ کھردرا ہو گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے آقا نے کیا کیا؟ اس مزدور کے، اس صحابی کے ہاتھ کو لے کر کے چوم لیا اور چوم کر کے فرمایا کہ یہ ہاتھ کل قیامت کے دن جہنم میں نہیں جائے گی۔ اس سے جو مزدوری کر رہے ہیں آپ، یہ مزدوری کر کے جو ہاتھ کی یہ حالت ہوئی ہے، حلال مزدوری کر رہے ہیں آپ، اس کی وجہ سے آپ جنت جائیں گے۔ مزدوری کرنا بری بات نہیں ہے، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں چند ٹکوں کی وجہ سے، چند ٹکوں کے لیے مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ دو جہاں کے سردار، دو جہاں کے سردار مزدوری کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے، مکہ والوں کی بکریاں چراتے تھے، 8 دنوں تک مکہ شہر سے باہر رہتے تھے نبوت سے پہلے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ٹفن لے کر کے جاتی تھی، ٹفن بنا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے جاتی تھی۔ مزدوری کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن پاکیزہ اور حلال ہونا چاہیے۔ ایک دن کی حرام رزق، ایک لقمہ حرام رزق اگر ہمارے اندر چلا گیا، ایک لقمہ، زیادہ کی بات نہیں کر رہا میں، ایک لقمہ، بزرگان دین کا کہنا ہے، ایک لقمہ حرام رزق اگر ہمارے اندر چلا گیا، اس ایک لقمہ حرام رزق کی وجہ سے 40 دنوں تک ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ 40 دنوں تک ایک حرام لقمہ جب ہمارے اندر جاتا ہے، دعا رد کر دی جاتی ہے۔ کتنے نحوست ہے حرام رزق۔ آج کاروبار کر رہے ہیں ہم، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، تنبیہ کرو تو کہتے ہیں کہ تھوڑا تو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں ہوگا۔ حالانکہ کاروبار کی شرائط میں سے، اسلام میں کاروبار کے شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ایماندار ہو، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کے کاروبار میں۔ حضرت امام ابو حنیفہ جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، یہ بہت بڑے تاجر تھے، ان کے تجارت ان کے خاص سنبھالتے تھے۔ ایک مرتبہ شک ہوا، شک ہونے کی وجہ سے جو لاکھوں کے، اس دور میں لاکھوں کے مال تھے، ان مال میں ذرہ برابر صرف شک ہوا، اس کی وجہ سے انہوں نے وہ پورے مال صدقہ کر دیا، غریبوں کو دے دیا، بانٹ دیا۔ ایسے مال مجھے نہیں چاہیے۔ تو ہم ان کی تقلید کرتے، ہمارے اندر کچھ تو ہونا چاہیے۔ اور جب رزق حلال ہم تلاش کریں گے، اس کے جو برکات اور ثمرات ہے آپ اور ہم شمار نہیں کر سکتے۔ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ہے، ہارون رشید خلافت عثمانیہ کے بہت بڑے بادشاہ گزرے،
इनका दरबार लगा हुआ है। इनका एक बेटा मजजूब था, बहुत बड़ा अल्लाह वाला था, हारून रशीद का बहुत बड़ा अल्लाह वाला था, लेकिन फटे कपड़े में रहते थे। बादशाह वक्त है, खलीफा हारून रशीद, शाही लिबास सिलाए जाते हैं, मंगाए जाते हैं, ऑर्डर किए जाते हैं, लेकिन ये उसको नहीं पहनते थे। चीरे फटे पुराने कपड़े पहन करके एक मर्तबा दरबार में आ गए, जहां बादशाह फैसला सुनाता था। उसको देख करके दिगर खासम खास बादशाह के खासम खास लोगों ने कहा कि ये बच्चा आपका आपको जलील कर दिया, आपके साथ हम सबको जलील कर दिया। ऐसे पुराने फटे कपड़े पहन करके यहाँ पे आ गए, जिसकी वजह से हम लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो बादशाह ने उसको बोला, कहा कि बेटा तूने आज मुझे रुस्वा कर दिया, आज मुझे रुस्वा कर दिया तूने। तो बेटा ने कहा कि अब्बा जान, अगर इसको आप रुस्वा करते हैं तो अब आपकी और मेरी जुदाई की यकीनी है। मैं अब ये आपका घर, आपकी हुकूमत, आपके इलाका छोड़ करके जा रहा हूं। हारून रशीद की बीवी ये भी बहुत बड़ी अल्लाह वाली थी, और औलाद चाहे कैसी हो, माँ को तो औलाद से मोहब्बत होती है। जाते वक्त बेटा को एक बेशकीमती हीरा दिया, मोती दिया, कभी जरूरत पड़े तो इसको बेच करके वो खा पी ले। इसने उसे भी लौटा दिया, नहीं अम्मी उसकी मुझे जरूरत नहीं है। ये मजजूब बेटा हारून रशीद का, ये मजजूब बेटा हारून रशीद के दरबार से निकल करके बसरा शहर की तरफ चल दिया। बसरा में जाकर के एक आम जगह पर बैठ करके दिन भर इबादत करता था, तिलावत करता था। हफ्ते में एक दिन, पीर के दिन एक दिन सिर्फ मजदूरी करता था। आमिर ये शख्स खुद अपने बारे में कहते हैं, वो उसकी गवाही देते हैं कि मैं एक दिन मेरे घर में एक दीवार गिर गई तो उसको मरम्मत कराने के लिए मार्केट की तरफ आया, तो लोगों से पूछा काम करोगे क्या, तैयार नहीं था। उसी लड़का से मैंने पूछा, हाँ बिल्कुल काम करेंगे, हम तो दुनिया में काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं। उसने कहा कि मेरी दो शर्त है, मैं तो काम करूंगा आपके घर में, लेकिन मेरी दो शर्त है। आमिर ने कहा क्या? उसने कहा कि पहली शर्त ये एक है कि मैं एक दिरहम और एक औनक लूंगा, एक औनक दिरहम का छठवां हिस्सा यानी सवा दिरहम, ये मेरी मजदूरी रहेगी। दूसरी बात यह है कि मैं नमाज के वक़्त नमाज को जाऊंगा, नमाज के वक़्त की मुझे छुट्टी होनी चाहिए। आमिर कहते हैं कि मुझे उसकी दोनों शर्त मंजूर, मैंने तुम्हारी दोनों शर्त मंजूर कर लिया, चलो। गया जाकर के काम शुरू किया। 10 आदमियों का काम इसने तन्हा अकेले किया, 10 आदमियों का काम तन्हा किया, अकेले किया। शाम के वक्त मगरिब के बाद आमिर ने उसको देखा, खुश हो गया, उसके काम से खुश होकर के उसको 2 आना देने लगा, 2 दिरहम देने लगा। उसने कहा कि नहीं, मुझे 1 दिरहम 1 औनक होना चाहिए, जो मैंने वादा किया। बेटा मैं खुश होकर के तुम्हें दे रहा हूं, टिप्स दे रहा हूं मैं तुम्हें, नहीं मुझे नहीं चाहिए, जो मुतय्यन किया मुझे वही चाहिए। लिया, लेकर के चले गया। फिर उसके बाद 6 दिनों तक सिर्फ इबादत करता था, एक दिन सिर्फ काम करता था। दूसरे दिन आमिर फिर उसकी तलाश पे निकला। आमिर जाकर के मार्केट में लोगों से पूछा कि वो फलाना आदमी कहाँ है, तो मजदूरों ने बताया कि वो वहां पे रहता है, वो तो सिर्फ हफ्ता में एक दिन काम करता है, बाकी 6 दिन मस्जिदों में गुजारता है, इबादत करते रहता है। आमिर कहते कि मैं उसके पास गया, जाकर के उसको पूछा कि मुझे मजदूर चाहिए, चलो।
उसने साफ इनकार कर दिया, नहीं मैं सिर्फ हफ्ता में 1 दिन काम करता हूँ। तो मैं 6 दिनों तक इंतजार किया उसका, 6 दिनों तक इंतजार किया। 7वें दिन फिर उसको लेकर के मैं चला। उसने फिर मेरे सामने वही 2 शर्त रखा, 1 दिरहम 1 औनक लूंगा और नमाज के वक्त मेरी छुट्टी रहेगी। मैंने मान लिया और लेके चला। और उस दिन मैं छुप करके उसे देखने लगा कि आखिर ये 10 आदमियों का काम अकेले कैसे करता है। छुप करके मैं देखने लगा। उसने जो काम शुरू किया तो वो गाला बनाता था, गाला बना करके सिर्फ दीवार में रखता था। ईंट पत्थर खुद ब खुद ऐसे उछल उछल करके वहां पे जा करके गिर रहे थे। मैं समझ गया कि अल्लाह वालों के साथ इसी तरीके से अल्लाह की गैबी मदद होती है। जब ही तो वो 1 2 नहीं 10 आदमियों के काम खुद ब खुद अकेले करता है और उनके साथ फरिश्ते होते हैं, फरिश्ते उनके महल पे करते हैं। इस तरीके से 10 आदमियों का काम वो अकेले करता था। क्यों? जब उसके अंदर ईमानदारी थी, ईमानदारी की वजह से इतनी अल्लाह तबारक व तआला उसको बरकत देता था। 1 दिन की कमाई वो 6 दिनों तक बैठ करके खाता था। कुरान करीम में सबसे बड़ा जो सूरा है सूरे बकरा, बकरा के माने है गाय। इस सूरे का नाम सूरे बकरा क्यों रखा गया? गाय क्या उसकी तदबीक है? तो खुद सूरे बकरा में ही उसका पूरा वाकया लिखा है। सूरे बकरा का नाम बकरा क्यों रखा गया है? बनी इस्राइल में माँ बाप की खिदमत करोगे रिस्क मिलेगा, माँ बाप के दोस्त अहबाब की खिदमत करोगे रिस्क मिलेगा, हलाल रिस्क मिलेगा। खाला और फूफू की खिदमत करोगे रिस्क मिलेगा। बाप के भाई, माँ की बहन, खाला और चाचा की खिदमत करोगे रिस्क मिलेगा। अगर अपने रिस्क में बरकत चाहते हो, अपनी उम्र में बरकत चाहते हो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा हूं मैं। तो सूरह बकरा में उस एक अल्लाह वाले के बेटे का वो वाकया है। बहुत नेक और परहेजगार था, उसकी बीवी हामिला थी। इन लोगों ने ये तैया कर लिया था चाहे कुछ हो जाए, हराम रिस्क हमारे पेट में नहीं जाना चाहिए। कभी भूखा रहना पड़ा, कभी प्यासा रहना पड़ा, कभी पत्ते खाने पड़े, लेकिन हराम रिस्क के करीब नहीं गया। हराम रिस्क तो बहुत थे, हलाल रिस्क तलाश करता रहा, उसकी जुस्तजू करते रहे। वो बच्चा पैदा हुआ लेकिन बाप का इंतकाल हो गया। माँ बड़ी दिक्कत और मुशक्कत के साथ उस बच्चे को पाली, लेकिन बाप ने क्या किया, उस बच्चे के लिए एक बछड़ा, छोटा बछड़ा उस अपने बच्चे के लिए जंगल में छोड़ आया। अल्लाह तबारक तआला मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाए इस बछड़े को बेच करके वो कुछ खा पी सके, मैं तो दुख और तकलीफ सहा है, मेरे बच्चे को कुछ आराम मिले। अपने बच्चे के लिए बछड़ा को जंगल में छोड़ आया। लोग जंगल से घर में ला करके बांधते हैं, ये बेचारा क्या कहा, घर से ले आकर के जंगल में छोड़ा आया, अल्लाह के अमान में दे दिया। और वो बछड़ा अल्लाह के अमान में खाती रही, पीती रही और खूब तंदुरुस्त मोटी हो गई। अब बछड़ा से जाकर के वो गाय बन गई। ये बच्चा माँ की बहुत खिदमत करता था, बड़ा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ। आखिर में माँ ने कहा कि बेटा तंगदस्ती का जमाना है और तुम दिन में सुबह जाते हो जंगल जाकर के लकड़ियां लाते हो, वो ला करके बाजार में फरोख्त करते हो और उससे अपना गुजारा करते हो। ये लकड़ियां लाता था, जंगल से काट करके सर में रख करके लाता था, मार्केट में बेचता था। उन बेचे हुए पैसों को 3 हिस्सा करता था। एक हिस्सा अल्लाह के राह में खैरात कर देता था, दूसरा हिस्सा माँ को देता था, तीसरा हिस्सा अपने ऊपर खर्चा करता था। तो माँ ने कहा कि बेटा बहुत हो गया, अब तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए एक नेमत छोड़ करके गया है, जंगल में जाओ और जाकर के आवाज लगाओ, ऐ इब्राहिम और इस्माइल के रब, मेरे बाप ने जो बछड़ा यहाँ पे छोड़ के गया था मुझे वो चाहिए। बेटा उस बछड़े के
गर्दन में हाथ डाल करके लेकर के आओ। बेटा गया जंगल के पास, जंगल में पास खड़े होकर के आवाज दिया, ऐ इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के रब, मेरे वालिद ने जो बछड़ा तेरे हवाले किया था मुझे वो वापस चाहिए। एक बछड़ा एक गाय की शक्ल इख्तियार कर गया था, फर्मा बरदारी इताअत के साथ गर्दन झुकाए हुए उस जवान के पास आके खड़ा हो गया। जवान उसके गर्दन पकड़ करके घर ले जाने लगा। बछड़े के मुंह से आवाज आई, ऐ जवान, तू मेरे पीठ पे सवार हो जा, तुझे आसानी मिलेगी, तुझे आराम मिलेगी। उसने कहा कि नहीं, मेरे माँ ने ये कहा कि मैं तुम्हारे गर्दन में हाथ डाल करके लेके जाऊं, तुम्हारे ऊपर सवार ना होगा। बछड़े ने कहा कि अगर तू अपनी माँ की बात मानता है इसलिए मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। जो माँ की बात मानेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको इतना पावर देगा कि पहाड़ को भी वो हिला दे सकता है। अगर तू मेरी बात मानता, मान करके मेरे ऊपर सवार हो जाता, मैं तुम्हारे काबू में नहीं आती। लेके गए घर ले जाने के बाद माँ से कहा कि अम्मी जान लेकर के आया हूँ, ताकि बेटा इसे मार्केट में ले जाओ, ले आकर के बेच दो, तुम्हें आसानी मिलेगी, आराम मिलेगी। अम्मी जान क्या इसकी कीमत रखूं? 3 दीनार इसकी कीमत रखना, लेकिन मुझसे पूछ लेना। अच्छी बात है। ये मार्केट लेकर के गया बेचने के लिए। उधर अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ता को भेजा, जाकर के उससे कहा कि ये कहाँ लेके जा रहे हो? बेचने ले जा रहा हूं। क्या कीमत है? 3 दीनार है। उसने कहा कि मैं तुम्हें 6 दीनार देता हूं, ये गाय मुझे दे दो। उसने कहा कि नहीं, मेरी वालदा ने तो 3 दीनार में बेचने कहा है, लेकिन मैं अपनी वालदा से पूछ लेता हूं। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें बढ़ के दे रहा हूं ना, बढ़ के ले लो तुम। नहीं, मैं अपनी वालदा से पूछूंगा। गए वालदा के पास पूछने के लिए। वालदा ने कहा कि 6 दीनार, अगर वो खुद अपने तरफ से बोल रहा है 6 दीनार ले लो। आए, क्या पूछा वालदा से? वालदा ने कहा कि 6 दीनार तुम ले लो। 6 दीनार ले सकता हूं मैं आपसे। अब वो फरिश्ता ने कहा, तुम्हारी गाय की कीमत 12 दीनार है, तुम्हारी वालदा से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं 12 दीनार तुमको देता हूं, ये लो, गाय मेरे हवाले करो। इसने कहा कि मैं वालदा से पूछे बगैर तुम इसके बराबर भी अगर सोना चांदी दिरहम वगैरह तो मैं नहीं देने वाला। फिर वालदा के पास गए। वालदा से कहा कि अम्मी जान, वो तो 12 दीनार कीमत लगा रहे हैं। कहा कि बेटा, ये कोई आदमी नहीं है, ये तो फरिश्ता दिख रहा है, उससे ही पूछो इसकी कीमत क्या होना चाहिए। बेटा आया, आने के बाद कहा कि वालदा से पूछ लिया? कि हाँ पूछा। क्या कहा वालदा? कि आप खुद बताइए इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। आप कौन है? मेरी वालदा ने मुझे बता दिया है। फरिश्ता ने कहा कि थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन के बाद इसकी कीमत इसके खाल भर करके दीनार होगा। इसके खाल में जितना दीनार आएगा उतना दीनार इसकी कीमत होगा। उस गाय में कुछ ऐसी खासियत अल्लाह तबारक व तआला ने रखा था। उधर बनी इसराइल में एक शख्स के कत्ल हो गया। जिसने कत्ल किया था वो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था, वावैला मचा रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम को ये कह रहा था कि हमारे कातिल को पकड़ो, हमारे शख्स को जिसने कत्ल किया उसको पकड़ो, पकड़ना चाहिए, पकड़ना चाहिए, पकड़ना चाहिए, जल्दी से पकड़ा जाए, उसको हम कत्ल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला क्या करूं मैंने तो देखा नहीं किसी को, क्या होना चाहिए, मामला क्या होना चाहिए? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उनसे कहो कि एक गाय खरीद करके लेके आए, एक गाय खरीद के लेके आओ और गाय को ज़बह करके उस गाय के ऊपर छुरी मारो। ज़बह करने के बाद गाय खुद बताएगी, वो ज़बह की हुई गाय खुद बताएगी कि कातिल कौन है। ये लोग कत्ल करने ये गाय खरीदने के लिए निकले मार्केट की तरफ। मूसा अलैहिस्सलाम को आकर पूछा उसका रंग कैसा होना चाहिए? फलाना रंग, जाओ लेके आओ। वो कितना बड़ा होना चाहिए? इतना बड़ा होना चाहिए, जाओ। वमा लौनुहा, वो
اس کی ہیئت اور کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی ہونا چاہیے۔ شرائط یہ اپنے طرف سے لگاتے گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بڑھاتا گیا۔ اب ان سارے شرائطوں کے ساتھ جب مارکیٹ میں گئے تو ایسا کوئی گائے ملی نہیں ان کو، آتے آتے وہ گائے پہ نظر پڑی، اس گائے کو دیکھا ان لوگوں نے، اب جا کر اس کو کہا کہ یہ گائے ہم کو چاہیے۔ وہ بچہ نے کہا کہ اس کی قیمت معلوم ہے کیا؟ اس کے کھال میں درہم و دینار بھر کر کے دینا پڑے گا۔ مرتا کیا نہیں کرتا، آخر میں مجبور ہو کر کے اس گائے کو لینا پڑا، لا کر کے گائے کو ذبح کیا، ذبح کر کے گائے کے اوپر چھری کو مارا، پھر گائے نے خود بتایا کہ اس کا قاتل کون ہے، اور اس بیچارے کی ادھر یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انتظام کر دیا، ماں باپ کے فرما بردار ہونے کی وجہ سے اور نیکوکار ہونے کی وجہ سے ان کے گائے کی جو قیمت لگایا، اس کے کھال کو بھر کر کے درہم و دینار دیا گیا۔ یہ کیوں کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری کی، انہوں نے اپنی زندگی میں حرام کی طرف نہیں دیکھا، ماں باپ کے انہوں نے عزت و عصمت پر کبھی تار تار نہیں کیا، کبھی کوئی کانٹے آنے نہیں دیا۔ ماں باپ کا فرما بردار ہونا رزق کے بڑھنے کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا رزق کے بڑھنے کی علامت ہے۔ یہ دونوں واقعہ، جو دو واقعہ میں سنایا، یہ دونوں واقعہ ایک تو قرآن میں ہے، دوسرا تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابیں میں اس واقعہ کو لکھا، جو پہلے واقعہ میں سنایا۔ تو آدمی جب فرما بردار ہوتا ہے، رزق حلال کی کوشش کرتا ہے، تو تھوڑی سی تکلیفیں آتی ہیں، تھوڑی سی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن یہ ختم ہو جاتی ہے، اور رزق حلال کی وجہ سے ان کا دل صاف شفاف ہوتا ہے، ان کی اولاد فرما بردار نیک ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو بار بار یاد کیجئے، بار بار یاد کیجئے کہ رزق حلال کماؤ، محنت کرو، کوشش کرو، رزق حرام سے بچنے کی کوشش کرو۔ ایک لقمہ حرام رزق اگر ہمارے اندر چلا گیا تو ایک لقمہ حرام رزق کی وجہ سے 40 دنوں تک ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا جب قبول نہیں ہوتی ہے تو عبادت کہاں سے قبول ہوگی؟ بتائیے، دعا تو عبادت کا ایک چھوٹا حصہ ہے، نماز تو فرض ہے، نماز فرائض اگر آپ کی ادا ہو گئی، لیکن فرائض کے جو ثمرات آپ کو ملنا چاہیے وہ تو نہیں ملے گا۔ حرام رزق کھا کر کے ہم آ کر کے مسجد میں بڑے بڑے لمبے چوڑے رکعتیں پڑھیں، بڑی بڑی دعائیں کریں، اللہ کے سامنے آنسو بہائے، کسی کے حقوق کو مار کر کے نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں چلتا ہے۔ تو تجارت و کاروبار کی سب سے پہلی شرط ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر امانت داری، دیانت داری، صداقت ہونی چاہیے۔ یہ صداقت ہے تو کاروبار میں خیر و برکت ہے، ورنہ جھوٹ بول کر کے آپ جتنا چاہے کما لیں، آخر ہلاکت و بربادی ہے، ایک ایک پیسے کی آپ کو جواب دہی ہوئے۔ قیامت کے دن کوئی شخص میدان محشر سے ہل نہیں سکتا جب سے اس سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچہ کیا، یعنی حلال جگہ سے کمایا تھا یا حرام جگہ سے کمایا تھا، اور حلال جگہ پر استعمال کیا یا حرام جگہ پر استعمال کیا۔ یہ سوال بھی خطرناک ہونے والے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے دادم کی توفیق فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، رزق حرام سے ہمیں دوری عطا فرمائے، ہمارے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔